Yeah, hi. Good morning, everyone. Good morning, sir. So, Tarun, as you mentioned yesterday, we missed that session recording. That's fine. I have summary. We'll share summary. Okay, we will see like 3 more minutes if anyone joins. Shekhar, good morning. Yeah, hi. Sure. So from next week onwards, we will do one more exercise. Like every day, we'll go with one tool. Like we will spend 5 minutes on a tool, understanding about tool, how that tool helps in our daily activities or any specific cases, something like that. So that way we can keep on enhance our knowledge in terms of utilization of different AI tools. I don't want to create much mess this week, so plainly, like what is AI, what is uh, machine learning, how machine learning is different to AI. So I want to cover all these things uh, initially. So, Shiva, Swati, Natraj, Anupam. You are looking for something in terms of testing, right? Testing advancements. Yes, sir. Yeah. Shekhar. Good. So, Tarun, Abhinav, who else looking for? Maybe Neha will come. Neha, yeah, Neha also looking for like advanced AI. Okay. So Raj, so what is your main focus? Basically, programming with by using Python language or whatever the Java language also we can do, but feasibly Python is better, I'm thinking. Python. So So with you want to migrate to Python. yeah, Okay. So that is like I can consider like semi, not a simple automation or no code, but coding, yes. Okay. yeah. Okay, fine. I think like we are good. This is decent time for wait. Just 30 more seconds.
Yeah, fine. So yesterday we majorly discussed about machine learning, and after machine learning, how machine learning classifies classical machine learning and large language models. Now, large language models are also part of machine learning only, but there is another word called deep learning. Okay, so they evolved, large language models evolved from deep learning. So that is, deep learning is also reinforcement learning, which is third type of machine learning, classical machine learning technique, supervised, unsupervised, and reinforcement learning is there, right? So this is large language models are extension of reinforcement learning. That way we can say, but the algorithm, the network architecture internally, how model trains and how model performs will depends on the transformer architecture, mostly transformer architecture. So all today's modern models from GPT to Claude, Grok, so all these models are based on the transformers architecture. So yeah, so yesterday we just recap. So how uh, features are different than parameters. So when we say parameters, uh, how we are considering parameters in terms of context window or taking context when we ask some question, when we ask a question to large language model. So how that model will evaluate that question and give answer. So that is all, uh, you know, it will process in a parameter way. So that is called parameters. The capability of the model, how many ways it can, it do probability in terms of generating next word, completing the overall answer for the user question. So that depends on the transformer architecture. So today, so that's how I outlined large language model, and now we will know more about uh, like how many types of large language models are there broadly, not in detail, but broadly how many types of large language models are there. Uh, we also discussed one interesting concept yesterday, like is it really necessary having uh, lot of parameters, billions, millions of parameters, or when we have a use case of uh, very limited use case, let's say it is for our university or college or particular organization. If we want a model to satisfy only our requirements, so that case we may not need advanced model with millions and billions of parameters. So that is also we came to know yesterday. So there is a concept called small, small models as well within the large language category. So that concept also we covered yesterday. But today, so uh, where we extend means like overall how many types of models are there. So when we say types, how different it is uh, in terms of understanding our use case of model. So what purpose a particular model serves. So in terms of serving a purpose, so how many different types of models are there? We will come to know today. We will come to understand. Again, before going to that, yeah, I'm sharing my screen.
So some of you miss like 1-2 sessions. Unfortunately, yesterday's session not recorded, but I will share summary, and I do have document these concepts as well, so I can share that summary also what we discussed in it. With that summary, you can come to know like what we discussed, and later I will share other references to understand the same concept. Okay, so fine. That is one thing I want to make you sure. So rather reinventing the wheel, some of them I have taken from Open World. So yeah, we also see some categories, right? Some understanding about pre-trained, fine-tuning, or knowledge enhancement. Did we address that concept yesterday? Did I give any example about fine-tuning or retraining? No, sir. No, I guess. Okay. So that is also like an important thing. So I have a okay. So I think I have I have a separate topic for that. Okay. How many ways we can expand the we'll discuss about. So basically, broadly, two categories initially, these large language models. So one type of models called embedding models, and other type of models called, all other foundation models, we can say generation models. So embedding models and generation models. So what is the major difference between, don't look at this, I mean, you may get confusion. I will give this later. So, but let me, it is why. Okay, if I share screen, I may not get. Yeah, let me share whiteboard. I will explain that clearly. Okay. So there are two types of majorly there are two types of models. Is everyone able to see my whiteboard? Yeah. Okay. Yes. Yes, So Shekhar. yeah, this concept is important because if you know this concept, then only you can understand how model works internally. So before going to this, I will introduce a simple example. Let's say when you are I mentioned like large language models are language models which works on the language NLP, natural language processing technique. That means understanding your question based on the understanding of all the all the uh, words inside a statement. So, for example, if model is trained on English, if you ask a question in Telugu, it may not answer you. Why? Means it cannot parse your question to make it understand in its language. So that is where, so when same situation encounter to human beings,
what we do usually, so we will follow a dictionary. Let's say one need not to be origin of, or they may birth in the same community or same area where they would understand the one particular language, right? సో ఇలా మనకేంటంటే మనం ఇక్కడే పుట్టొచ్చు, లేదంటే ఎక్కడైనా పుట్టొచ్చు. దెర్ ఈస్ నో బ్యారియర్ టు నో ఆర్ అండర్స్టాండ్ ది లాంగ్వేజ్. సో లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే దెర్ విల్ బి ఏ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అయితే మనకు ఆ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది. అంటే వెన్ సమ్‌వన్ స్పీక్స్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్ we will get to know if you know ఎవరైనా ఏదైనా రాసినా, ఏదైనా మాట్లాడినా అది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఎలా అంటే మనం నేటివ్ అయినప్పుడు అర్థమవుతుంది. మనం ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే మనం చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అది అర్థమవుతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడేంటంటే మోడల్‌ని ట్రైన్ చేసేటప్పుడు వెరీ బిగినింగ్ ఏదైనా లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్‌ని ట్రైన్ చేసేటప్పుడు ఆ మోడల్ దేంతో ఏ లాంగ్వేజ్‌లో ట్రైన్ చేస్తారో ఆ లాంగ్వేజ్ వరకు ఆ మోడల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ వాట్ ఇఫ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ టు బి సపోర్టెడ్? ఒకసారి ఇంకొక లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేయాలి, లేదా లెట్ అస్ లిమిట్ టు దిస్ వన్ లాంగ్వేజ్. ఒక లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎలా? ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ దట్ పర్టిక్యులర్ లాంగ్వేజ్? దిస్ ఇస్ ద కీ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ది లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. సో అప్పుడు ఏంటంటే every model should have a one dictionary. ఇప్పుడు మనము ఎనీబడి మనకు ఎలా తెలుస్తుంది మనం మాట్లాడిన వర్డ్కి మీనింగ్ ఇదని? ఓకే, సో మనం మాట్లాడిన వర్డ్కి మీనింగ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకు ఒక డిక్షనరీ ఉంటుంది. ఎవరైతే లాంగ్వేజ్ ఇన్వెంట్ చేశారో, లాంగ్వేజ్ ఎవరైతే డిజైన్ చేసి ఉంటారో వెరీ ఇనిషియల్ పీపుల్, సో స్క్రిప్ట్ మేజర్గా లాంగ్వేజ్ అంటే లైక్ నాట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్. యాజ్ వి డిస్కస్డ్ లైక్ దెర్ ఆర్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ దే డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్ సో ఫార్. కొన్ని ఉన్నాయి అట్లాంటివి. సో అలా స్క్రిప్ట్ లేని లాంగ్వేజ్లు కూడా ఉన్నాయి. బట్ అది మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కష్టం. అలాంటి లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కష్టం. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఎవరైనా పక్క వేరే 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 కంట్రీ నుంచి మన కంట్రీకి వచ్చారనుకో, అక్కడ ఫ్రాన్స్ నుంచి లేదంటే స్పెయిన్ నుంచి మన కంట్రీకి వచ్చారనుకోండి. సో వాళ్ళకి మనం మనం ఇండియాలో మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఏదో ఉంది, హిందీ ఉంది. సో హిందీ వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ లాంగ్వేజ్ వెన్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ స్పెయిన్. ఓకే, సో అప్పుడు వాళ్ళకేంటి, వాళ్ళు హౌ దే కమ్ టు నో వాట్ వీఆర్ స్పీకింగ్, ఆర్ హౌ వీ విల్ గెట్ టు నో వాట్ దే ఆర్ స్పీకింగ్? సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది డిక్షనరీ, రైట్? సో డిక్షనరీ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే లెట్స్ సే మనం యాపిల్ అంటే లేదంటే స్పానిష్లో యాపిల్ అంటే మన దగ్గర ఏమంటాం? సో మనకు ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, అలానే ఇక్కడ హిందీలో ఒక వర్డ్ అంటే లైక్ ఆవో, జావో, వాటెవర్ అలాంటిది ఏదో ఒకటి అంటే సో వాళ్ళకి అది కమ్ ఆర్ గో అనేది అలాంటిది ఒకటి ఉంటుంది. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్. సో ఇది మీకు ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నానంటే ఇన్ ద సేమ్ వే మోడల్ అనేది స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్, ఈ మోడల్స్ ఏవైనా ఇంటర్నల్గా స్టోర్ అయ్యేవి ఎలా స్టోర్ అవుతాయి? డేటా నీకు వెక్టార్స్లో స్టోర్ అవుతాయి, అంటే మ్యాట్రిక్స్ లాగా, మల్టీ డైమెన్షనల్ టేబుల్ లాగా. సో ఇలా ఇంటర్నల్గా డేటా స్టోర్ అవుతుంది. అది కూడా ఏంటి అంటే ఈ డేటా బయటకి కనపడే విధంగా స్టోర్ అవ్వదు. అంటే లెట్స్ సే ఇక్కడ యాపిల్ అని ఉంటే ఇక్కడ యాపిల్ అని స్టోర్ అవ్వదు మోడల్ నాలెడ్జ్లో. అప్పుడు ఏం స్టోర్ అవుతుందంటే లెట్స్ సే there should be a number for apple, there should there should be a number for p, again there should be a number for I'm just giving you example 1 2 3 అనేది నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా. యాక్చువల్గా 1 2 3లలో స్టోర్ అవ్వవు. సైన్ కొసైన్ అంటే మనకు వాల్యూస్ బిట్వీన్ 0 to 1 వాల్యూస్లో లైక్ 0.1
1 ఇలా స్టోర్ అవుతుంది, విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ సిమాంటిక్ అంటే సిమిలారిటీ. అది కూడా చెప్తాను నేను ఎలా అనేది. నిన్న మీకు లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్లో పారామీటర్స్ గురించి, పారామీటర్ ఎలా కంపైల్ అవుతుంది అని చెప్పేటప్పుడు మీకు కొన్ని చెప్పాను. అంటే ఆ ఫ్లో ఇలా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ తర్వాత యామ్ వస్తే యామ్ తర్వాత ఎన్ని కాంబినేషన్లు వెతుకుతుంది, ఇలా మీకు కొన్ని చెప్పాను నిన్న. సో ఇన్ ద సేమ్ వే సిమిలారిటీ అంటే ఇది నెక్స్ట్ సిమిలారిటీ, నెక్స్ట్ దగ్గరగా ఉండే వర్డ్ ఏది టు ద గివెన్ కాంటెక్స్ట్ అనేది దీంట్లో ఐ మీన్ అలా అరేంజ్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్గా ఇక్కడ ఉన్న మోడల్కి ఉన్న డేటాబేస్లో, మోడల్కి ఉన్న నాలెడ్జ్ బేస్లో. సో అయితే ఇక్కడ ఉన్న నంబర్స్, మనం మాట్లాడే వర్డ్స్ లేదా మనం టైప్ చేసే వర్డ్స్ నంబర్స్కి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి అనేది దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లాజిక్ ఆర్ బిగ్గెస్ట్ లాజిక్ ఇన్సైడ్ బిహైండ్ ది మోడల్. సో మోడల్లో అది జరుగుతుంది మేజర్గా. సో యా, సో ఇది క్లియర్ అండి, కనపడుతుంది అందరికీ స్క్రీన్? ఓకే, ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ ఇష్యూ లెట్ మీ నో. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెంటర్ ఓన్లీ, నేను షేర్ చేసిన స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ embedding. So there are some models called embedding. Some models are called foundational models. సో ఫౌండేషనల్ మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మోడల్. అంటే ఈ మోడల్లో విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఎంబెడ్డింగ్ అండ్ జనరేషన్, అలానే కొన్ని మోడల్స్ దే ఆర్ మెయిన్లీ ఫర్ embedding is nothing but dictionary. Okay, so embedding model lo it could be one language or multiple language. So for example ఒక ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్ ఉంది, ఒక ప్రొవైడర్ ఇచ్చారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు GPT అనుకోండి, లేదా సో AWS రీసెర్చ్ టీమ్ ఒక మోడల్ని బిల్డ్ చేశారు, లేదా హగ్గింగ్ ఫేస్ టీము ఒక, ఇవన్నీ కంపెనీస్ అండి, డోంట్ వరీ. సో హగ్గింగ్ ఫేస్ అనే టీం ఒక మోడల్ని బిల్డ్ చేశారు. సో ఈ మోడల్ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓకే, ఈ ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్ని ఫస్ట్ బిల్డ్ చేస్తారు. ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్లో దే విల్ డిఫైన్ వాట్ ఈజ్ వాట్, అంటే ఏ అంటే ఏంటి, బి అంటే ఏంటి, సి అంటే ఏంటి, ఇలా వీటికి ఒక న్యూమరికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్లో, విచ్ యాక్ట్స్ లైక్ డిక్షనరీ. సో అలా ఒక్కో డిక్షనరీ తయారు చేస్తారు. మీరు గమనిస్తే ఐ మీన్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ యాజ్ వెల్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిక్షనరీ ప్రొవైడర్స్. ఒకరు యూనో రకరకాల ఐ ఫర్గాట్ లైక్ నేమ్స్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్, బట్ ఆలోచించండి, ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అని, ఇంకేదో డిక్షనరీ అని, ఇలా రకరకాల డిక్షనరీస్ ఉంటాయి. సో డిక్షనరీ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో they would have strong understanding of language. At the same time they would have end to end knowledge. అంటే ఒక వర్డ్ ఇంకో వర్డ్తో మీట్ అయితే ఎలాంటి మీనింగ్ వస్తుంది, సో వాటికి కాంటెక్స్ట్ ఎలా వస్తుంది, కాంటెక్స్ట్ వల్ల వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి, జస్ట్ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్లో వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ యూనో ఫ్లోస్, సీక్వెన్షియల్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని ఒక లాంగ్వేజ్లో గ్రామటికల్గా అన్ని ఫిట్ అయ్యేలాగా ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్ అనేది డిజైన్ చేయబడుతుంది. మరి ఒక్కో కంపెనీ ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్కి ఇంకో కంపెనీ ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది అంటే, మేబీ వన్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు AWS ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేసింది, లైక్ సో AWSలో బెడ్రాక్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఒక మోడల్ని బిల్డ్ చేశారు, ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్. సో ఆ ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే ఎలా ఉంటుందంటే, లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఏ మినీ డిక్షనరీ. అంటే మన దగ్గర ఉన్న డిక్షనరీలో ఓన్లీ ఒక 1000 వర్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో నా దగ్గర ఉన్న డిక్షనరీలో ఓన్లీ 1000 వర్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి.
స్టిల్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డిక్షనరీ. సో ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ఏం చెప్పినా నేనేం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ ఓన్లీ ఈ 1000 వర్డ్స్లోనే నేను కన్వర్ట్ చేసుకోగలను. మీరు ద అదర్ పర్సన్ వెన్ హీ స్పీకింగ్ టు మీ, ఐ కెన్ ఓన్లీ కన్వర్ట్ ఆల్ హీస్ వర్డ్స్, ఆల్ హీస్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ ఆర్ రిటర్న్ వర్డ్స్ ఇంటూ దీస్ 1000 డిఫరెంట్ వర్డ్స్. అందుకనే మీరు గమనిస్తే there are some speakers who can speak eloquently by using లాట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, అంటే ఎన్నో ప్రొఫెషనల్ వర్డ్స్ లేదంటే రకరకాల వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు కాన్వర్జేషన్లో. అట్లానే కొందరు వెరీ బేసిక్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు. అంటే అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డిక్షనరీ సైజ్ అనేది లిమిటెడ్. సో వాళ్ళ దగ్గర ఒక 1000 వర్డ్స్తోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి, మేబీ ఐ డో సమ్టైమ్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ వర్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై ఒరిజినల్ ఫీలింగ్. అంటే ఆ దాన్ని ఎలా నేను ప్రజెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ఇంగ్లీష్. సో ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ చేయాలి అన్నప్పుడు నాకు తెలుగులో దాని మీనింగ్ వ్యక్తీకరించడం, సో అది నాకు ఇమ్మీడియట్గా రాలేదు. లేదంటే అసలు నాకు తెలియదు అసలు ప్రజెంట్ చేయడం అంటే వ్యక్తీకరించడం అనేది నాకు రాలేదనుకోండి. సో అంటే తెలుగులో నా దగ్గర ఉన్న ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్, ద ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్ విచ్ ఈస్ సపోర్టింగ్ మీ ఈజ్ లిమిటెడ్. సో దాంట్లో ఓన్లీ కొన్ని వర్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అదే ఒక తెలుగులో ఒక మంచి పండితుడు ఉండొచ్చు, అతనికి ఏంటి అంటే ప్రతి మీనింగ్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే ప్రతి వర్డ్కి తెలుగులో దాన్ని కన్వర్ట్ చేయగలిగే వర్డ్స్ అన్నీ ఆయన దగ్గర ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అనదర్ కంపెనీస్ ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్. ఆర్ సేమ్ కంపెనీ మే హ్యావ్ డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్. ఎప్పుడైతే ఒక ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్లో చాలా వర్డ్స్ అనేవి ఎంబెడ్ అయ్యాయో ఆ ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్ సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది, సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అలా ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్కి కూడా ఒక కాంటెక్స్ట్ విండో ఉంటుంది. అంటే నౌ వి విల్ డిస్కస్, సారీ, ఓకే. సో ఓకే, సో ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్ కూడా సో నిన్న చెప్పా, ఏదైనా సరే మోడల్ని మీరు యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, మోడల్ ఈజ్ ఏ బ్రెయిన్ అనుకోండి. సో బ్రెయిన్కి మీరు బ్రెయిన్ అనుకుంటే బ్రెయిన్కి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఉంటాయి. అలానే మోడల్ని లేదా ఒక హోమ్ అనుకోండి. ఓకే, ఒక హోమ్ అనుకోండి. సో బ్రెయిన్ ఆర్ హోమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లైక్ ఎనీథింగ్. అంటే ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్లో నేను అంటున్నాను అంటే ఇక్కడ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి మనం అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ ఇస్తాము. యూనో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ ఇస్తాము. దట్ కుడ్ బి ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఈ యాక్సెస్ ఎక్కడైతే ఇస్తామో వాట్ ఎవర్ దిస్ విండో ఈజ్ కాల్డ్ కాంటెక్స్ట్ విండో. కాంటెక్స్ట్ విండో అంటే మనం ఈ బ్రెయిన్లోకి లేదా ఈ హోమ్లోకి ఈ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఒక సైజ్ ఉంటుంది. సో ఈ సైజ్ దిస్ కుడ్ బి లైక్ 10 వర్డ్స్ ఎట్ ఏ టైం. మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా, టోకెన్స్ అంటాం జనరల్గా. 10 వర్డ్స్ ఎట్ ఏ టైం అనుకోండి. ది విండో సైజ్ అనేది, సో 10 వర్డ్స్ అంటే వర్డ్ ఈక్వల్ టోకెన్ అనుకోండి రఫ్గా. టోకెన్ ఈజ్ నాట్ ప్రిసైజ్లీ ఈక్వల్ టు వర్డ్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే వర్డ్ అనేది మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది, బట్ టోకెన్ అనేది లీస్ట్ మీనింగ్తో డిసైడ్ అయ్యే ఒక చంకింగ్ అన్నట్లు. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐ లవ్ ఏఐ అన్నాం అనుకోండి. సో దిస్ కేస్ ఐ కుడ్ బి 1 టోకెన్, లవ్ కుడ్ బి 1 టోకెన్, ఏఐ కుడ్ బి 1 టోకెన్. బట్ కొన్నిసార్లు కొన్ని వర్డ్స్కి సింగిల్ వర్డ్కి కూడా 2 టోకెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో అలా టోకెన్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ దెన్ వర్డ్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఎన్ని టోకెన్స్ ఎట్ ఏ టైము మనం ఒక మోడల్కి ఇవ్వగలము అనే దాన్ని కాంటెక్స్ట్ విండో అంటారు. ఇది కాంటెక్స్ట్ విండో అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ది కాంటెక్స్ట్ విండో. సో ఈచ్ మోడల్ విల్ డిఫైన్ ఇట్స్ కాంటెక్స్ట్ విండో. అలా ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్కి కూడా కాంటెక్స్ట్ విండో ఉంటుంది, ఫౌండేషనల్ మోడల్కి కూడా కాంటెక్స్ట్ విండో.
యూనో ఫౌండేషన్ మోడల్స్ అంటే ఏంటి, ఎంబెడింగ్ మోడల్ అంటే ఏంటి చెప్తున్నాను. ఫౌండేషన్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఆన్సర్ జనరేట్ చేసేది ఒరిజినల్ నాలెడ్జ్. ఇక్కడ ఓన్లీ డిక్షనరీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ డిక్షనరీని వాడుకొని నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కూడా ఉండొచ్చు. లెట్స్ సే ఈ ఫౌండేషన్ మోడల్ హిందీ అర్థమవుతుంది, తెలుగులో మాట్లాడిన అర్థమవుతుంది, ఉర్దూలో మాట్లాడిన అర్థమవుతుంది, స్పానిష్లో మాట్లాడిన అర్థమవుతుంది అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ అ కెపాబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫౌండేషన్ మోడల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GPT-4 అనుకోండి. ఈరోజు మీరు గమనిస్తే GPT-3, 3.5, 4, 4o, 4.1, 4.1, O3 ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి కదా. లెట్ us అజ్యూమ్ దట్ వే. సో GPT-4 అనేది మల్టీలింగ్వల్ మోడల్. సో మల్టీలింగ్వల్ అంటే మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఎంబెడింగ్ మోడల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, విచ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఇన్ యువర్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంబెడింగ్ మోడల్ ఈజ్ అ డిక్షనరీ. సో విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ that particular language's English words into internal vectors. అంటే మోడల్లో ఇంటర్నల్గా స్టోర్ అయ్యే నాలెడ్జ్ లాగా స్టోర్ అయ్యేది ఏది ఉంటుందో దాని కింద కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఈచ్ టోకెన్కి ఒక ఇంటర్నల్ కన్వర్షన్ ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ నంబరింగ్ ఉంటుంది, ఆ నంబర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాయి. సో అగైన్ జస్ట్ ఐఎమ్ రీఇటరేటింగ్. సో ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అంటే మోడల్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. సో బ్రాడ్లీ మోడల్స్ ఆర్ 2 types. ఏది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వింగ్ ది పర్పస్, అంటే ఇలా కన్వర్షన్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేసే అవసరం వస్తుంది కాబట్టి ఎంబెడింగ్ మోడల్ విల్ ప్లే ద క్రూషియల్ రోల్ అండ్ ఫౌండేషనల్ మోడల్ విల్ ప్లే ద క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ది అవుట్పుట్ ఆర్ జనరేటింగ్ ది ఆన్సర్, జనరేటింగ్ ది యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ టైప్స్. సో ఈ టైప్స్ అన్నప్పుడు నేను రకరకాలుగా అనొచ్చు, నేను సర్వింగ్ పర్పస్ అంటున్నాను ఇప్పుడు. ఎందుకంటే నిన్న కూడా సైజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం టైప్స్ అనుకున్నాము, SLMs, యూనో VLMs, MLMs ఇలా మనం రకరకాలుగా టెర్మినాలజీతో అనుకున్నాము. సో ఇక్కడ సర్వింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోడల్ ఎలా సర్వ్ చేస్తుంది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంబెడింగ్ మోడల్స్ అండ్ ఫౌండేషన్ మోడల్స్. ఓకే, నౌ సో ఫౌండేషన్ మోడల్స్లో ఎన్ని రకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఫౌండేషన్ మోడల్, జస్ట్ ఎంబెడింగ్ మోడల్స్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు వై ఐ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఎంబెడింగ్ మోడల్ అంటే, ఓకే, ఎంబెడింగ్ మోడల్ నేను ఎందుకు ఎంఫసైజ్ చేశా అంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మోడల్ యొక్క నాలెడ్జ్ని ఎక్స్పాండ్ చేసే అవసరం వస్తుంది. ఎక్స్పాండ్ చేసే అవసరం వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఫౌండేషన్ మోడల్లో ఆల్రెడీ ఎంబెడింగ్ మోడల్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైనా ఎక్స్టర్నల్ డేటాని ప్రాసెస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ ఎక్స్టర్నల్ డేటా డైరెక్ట్గా ఈ మోడల్కి ట్రైన్ చేయాలంటే ఈ మోడల్లో ఉన్న ఎంబెడ్డింగ్ పార్ట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. బట్ అలా కాదు, నాకు నా ఇన్ఫర్మేషన్ సపరేట్గా ఉండాలి, అంటే నా నాలెడ్జ్ నాకు సపరేట్గా ఉండాలి, బట్ ఈ మోడల్కి అర్థం అవ్వాలి, లేదంటే ఇలాంటి నాలెడ్జ్ నేను సపరేట్గా మెయింటైన్ చేయాలి, ఓన్లీ నాలెడ్జ్ అంటే వితౌట్ ప్రాపర్ జనరేషన్ మీనింగ్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ మెన్షన్ చేయాలన్నప్పుడు నీకు ఎంబెడింగ్ మోడల్స్ అనే అవసరం వస్తుంది, ఎంబెడింగ్ మోడల్స్ యొక్క అవసరం వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ హెడ్స్ ఆఫ్ లైక్ ఎంబెడింగ్ మోడల్స్ అనేవి ఒకటి ఉంటాయి, అవి డిక్షనరీ లాగా సర్వ్ చేస్తాయని చెప్పేసి మీకు చెప్తున్నాం ముందే. ఫౌండేషన్ మోడల్ కెన్ హ్యాండిల్ లైక్ ఓవరాల్ లైక్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. మీరు ఇంగ్లీష్లో ఇస్తే ఇంగ్లీష్లో అవుట్పుట్ మీకు ఇస్తుంది. ఒకవేళ అది మల్టీలింగ్వల్ మోడల్ అయితే మీరు ఇంగ్లీష్లో ఇన్పుట్ ఇస్తే వేరే లాంగ్వేజ్లో, అంటే మీరు ట్రాన్స్లేషన్కే వాడుతున్నారు అనుకోండి, హే నేను తెలుగులో ఏదైనా వర్డ్ చెప్తే నువ్వు నాకు ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వు, లేదంటే ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా వర్డ్ చెప్తే నాకు తెలుగులో ఇవ్వు అంటే మోడల్ అది సర్వ్ చేస్తే, అంటే మోడల్ అది ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈజ్ మల్టీలింగ్వల్ ఫౌండేషనల్ మోడల్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి, దాంట్లో ఆల్రెడీ ఈ ఎంబెడింగ్ మోడల్
యొక్క పోర్షన్ ఎంబెడ్ అయి ఉంది. కానీ అది ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మోడల్స్ నాలెడ్జ్. అది ఓన్లీ ఆ కన్వర్షన్ని బయటికి తీయలేము దీంట్లోంచి. మరి కన్వర్షన్ ఎందుకు సపరేట్‌గా బయట అంటే, మనకు కొన్ని ప్లేసెస్‌లో కన్వర్షన్ మాత్రమే అంటే ఓన్లీ కన్వర్షన్ మాత్రమే సపరేట్‌గా పెట్టుకునే అవసరం వస్తుంది. అది నేను చెప్తాను. ఎప్పుడు అంటే, హౌ మెనీ వేస్ వి కెన్ ఎక్స్‌పాండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఏ ఫౌండేషన్ మోడల్ అనే దగ్గర వస్తుందది. అది ఎలాంటి కేస్‌లో నేను చెప్తాను. యాహ్! నౌ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అసలు మోడల్‌ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు? సో, మోడల్‌ని వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎ మోడల్? నిన్న మనం బ్రీఫ్‌గా కొంత చెప్పుకున్నాం. ఎలా అంటే ఆహ్, ఆ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. ఆ కంపెనీ పర్పస్‌ని బట్టి మోడల్ డిజైన్ చేయొచ్చు అని నిన్న ఒక ఒక రఫ్ అండర్‌స్టాండింగ్‌కి మనం వచ్చాం. సో, టుడే వాట్ ఐ వుడ్ సే, I would correlate it with one particular example. Then you will come to know అసలు మోడల్ ట్రైన్ చేసేటప్పుడు పర్పస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత మోడల్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసే అవసరం ఎందుకు వస్తుంది. ఈ రెండు ఈ రెండు తెలుసుకుందాం. తెలుసుకున్న తర్వాత మనకు ఆల్మోస్ట్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది మీకు ఒక కాంటెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ వీ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే ఈ ఈ ఈ బేసిక్స్ అన్నీ అయిపోయాయంటే నేను మీకు ఏదో ఒక మోడల్ తీసుకొని ఆ మోడల్ బేస్ మీద ఉన్న టూల్స్ ఏంటి, అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, ఎందుకు అలా పనిచేస్తాయి, లేదంటే ఏంటి అనేది మనకు క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. సో యాహ్! నౌ ఒక పర్టిక్యులర్ మోడల్ ఎలా ట్రైన్ అవుతుంది అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ మోడల్ ఏంటి? సో, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడల్‌ని ట్రైన్ చేసే ముందు సో, దీస్ పీపుల్ విల్ హావ్ ఎ పర్పస్. సో, ఒక పర్పస్ ఉండాలి. మోడల్ అంటే నేనెందుకు ఆహ్, ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. లెట్స్ సే ఐ యామ్ ఏ న్యూస్ ఏజెన్సీ. ఓకే. నేనొక న్యూస్ ఏజెన్సీ అనుకోండి. సపోజ్ బీబీసీ. సో, నేను బీబీసీ అనే కంపెనీ నేను. సో, నేను బీబీసీ అనే న్యూస్ ఛానల్‌ని. సో, నాకు మోడల్ కావాలి. సో, ఎలాంటి కేస్‌లో మోడల్ అవసరమవుతుందంటే, టోటల్ బీబీసీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అంటే ఒక దగ్గర ఉండాలి. అంటే ఒక పర్సన్‌కి తెలిసుండాలి అనుకోండి. సో, ఆ పర్సన్ బీబీసీకి సంబంధించిన లెట్స్ సే 50 ఇయర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్‌లో ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఏం జరిగింది, ఏంటి అంటే టక్కున ఆన్సర్ చేయాలి. అంటే 1950లో ఆహ్, ఫలానా దగ్గర హ్మ్. ఒక పెద్ద డిజాస్టర్ వచ్చింది. ఆ డిజాస్టర్ ఏమైంది? ఆ డిజాస్టర్‌కి సంబంధించిన న్యూస్ ఏంటి? అంటే అది కూడా ఎలా? నేను అడిగిన విధానాన్ని బట్టి నేను ఆ డిజాస్టర్‌లో లైక్ ఎంతమంది డిసీవ్ అయ్యారని అడగొచ్చు. లేదంటే ఎంతమంది ఇంజ్యూర్ అయ్యారని అడగొచ్చు. అలాంటి నేను స్పెసిఫిక్ క్వెషన్ ఏ క్వెషన్ అయితే అడుగుతానో ఆ క్వెషన్‌కి మాత్రం నాకు ఆన్సర్ చేయాలి. సో, అలాంటిది ఓవరాల్ బీబీసీ హిస్టరీ మొత్తము ఒక నాలెడ్జ్ బేస్‌లో ఉండాలి. సో, దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కంపెనీస్ మోడల్ డెవలప్‌మెంట్. సో, ఇది వాళ్ళకి సంబంధించిన మోడల్ డెవలప్‌మెంట్ పర్పస్ అయ్యుండొచ్చు. అలానే ఇంకొక కంపెనీ లెట్ అస్ అస్యూమ్ ఐ విల్ ట్రీట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యాస్ ఏ వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎనీ నాన్ టెక్నికల్ ఆర్ ఎనీ పీపుల్ హూ ఆర్ కంప్లీట్‌లీ ఔట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఏరియా. లెట్స్ సే ఒక ఒక కింగ్‌డమ్ ఉంది. ఒక రాజ్యం ఉందనుకుందాం. ఓకే. సో, ఇది మీకు ఇట్ మే బెటర్ కనెక్ట్ టు యూ. ఓకే. సో, ఒక ఒక కింగ్‌డమ్ ఉంది. ఆహ్, ఒక ఒక రాజ్యం ఉంది. రాజ్యంలో ఒక రాజు గావాలి. యూ నో ఒక ఒక రాజు గావాలి. సో, ఈ రాజుకి మీరు గమనిస్తే ఓల్డెన్ డేస్‌లో కొన్ని 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 టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తారు. రాజు చిన్నప్పటి నుంచే యువరాజు అలా అంటారు గదా! సో, రాజు వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు గదా! వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే కొన్ని టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తారు.
ఆ టెక్నిక్స్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే మంచి ఎడ్యుకేషను, అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ నేర్పించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటిక్స్ నేర్పించాలి, యూనో ఎకానమీ నేర్పించాలి. అంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళ కంట్రీని, వాళ్ళ రీజియన్ని, వాళ్ళ డైనాసిటీని ఎట్లా రూల్ చేయాలి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది అయి ఉండొచ్చు. పాలిటిక్స్ ఏంటంటే హౌ బెటర్ దే కెన్ మేనేజ్ దేర్ ఇంటర్నల్ మేనేజ్మెంట్, అంటే ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎవరికి ఏ రోల్ ఇవ్వాలి, తర్వాత సెక్యూరిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలి, లా ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఇలాంటివన్నీ ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయడానికి. లేదా నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, లేదా ఇలాంటి రకరకాల అవసరాలు ఉండొచ్చు. తర్వాత యాజ్ పర్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డైనాసిటీ, ఆ కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఏరియాలో వాళ్ళకు చుట్టూ ఉన్న థ్రెట్స్ ఉండొచ్చు. మేబీ పక్కన ఇంకొక రాజ్యం బాగా స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు, లేదా వీక్ ఉండొచ్చు. లెట్సే మన దగ్గర మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పూర్వం ఐ మీన్ కొందరు ఈ ఈ గజని అలాంటి వేరే దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే బ్రిటిషర్స్ వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. ఇలా రకరకాల థ్రెడ్స్ ఏముంటాయి అంటే ఈ పర్టికులర్ రాజ్యంకి థ్రెడ్స్ ఏముంటాయి. సో ఆ థ్రెడ్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటాం ఆర్మరీ స్కిల్స్, అంటే జస్ట్ బాణాలు వేయడం నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా, లేదంటే బాంబులు ఇలాంటివి కూడా నేర్చుకోవాలా, ఎలాంటివి నేర్చుకోవాలి. ఇలా ఫస్ట్ ఒకటి పర్పస్ ఆఫ్ ది మోడల్ అనుకున్నాం కదా, అలా ఫస్ట్ ఈ ఈ రాజుకి పర్పస్ ఏంటి, ఏమేమి నేర్పించాలి అనేది ఫస్ట్ ఒక పర్పస్ పెట్టుకుంటారు అన్నట్లు. సో రాజు అన్న తర్వాత పాలిటిక్స్ తెలియాలి, ఎకానమీ తెలియాలి, తర్వాత అట్లానే సెక్యూరిటీ తెలియాలి, ఫైనాన్స్ తెలియాలి. ఓకే, ఇవి ఫస్ట్ ఫైనలైజ్ చేసుకుంటారు. సో ఫైనాన్స్ తెలియాలి, ఇవి ఫైనలైజ్ చేసుకుంటారు. ఫైనలైజ్ చేసుకున్న దట్ ఈస్ ఫైన్. సో పర్పస్ ఈజ్ ఫైన్, ఫైనలైజ్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని బట్టి రాజు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, రాజు గుర్రపు స్వారీ తెలియాలి, తర్వాత కత్తి యుద్ధం తెలియాలి, బాణాలు వేయడం తెలియాలి, ఇలాంటివన్నీ లిస్ట్ డౌన్ చేసుకుంటారు. స్కిల్స్ ఏమేమి కావాలి అనేవి లిస్ట్ డౌన్ చేసుకుంటారు. పర్పస్ ఏంటి, పర్పస్ అంటే ఎందుకు ఇవి కావాలనేది పర్పస్. స్కిల్స్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏ ఏరియా ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలి అనేది స్కిల్స్. అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇవన్నీ. సో స్కిల్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి పర్పస్ అండ్ స్కిల్స్ అంటే స్కోప్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ ఆర్ మోడల్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్కి ఎటు నుంచి ఈ పాలిటీకి సంబంధించి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేర్చుకుంటే చదివిస్తే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి బాగా అర్థమవుతుంది, లేదా బాగా రూల్ చేయగలడు పాలిటీలో. ఎందుకంటే మీరు గమనిస్తే సమ్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ మీరు గమనిస్తే మనకు ఈ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, అలాంటి ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ది ఆస్పిరెంట్స్ ప్రిఫర్ సమ్ ఆథర్స్. ఇప్పుడు తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ చదవాలి, పలానా సబ్జెక్టుకి సంబంధించి యూనివర్సిటీ బుక్స్ చదవాలి, ఇలాంటివి కొన్ని ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకు ఆ ప్రిఫరెన్సెస్ అంటే మేబీ ఆథర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పబ్లిషర్స్, ఆ పబ్లికేషన్ హౌస్లో ఉన్న ఆథర్ మేబీ బెటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆ టాపిక్ని చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండొచ్చు ఆ ఆథర్. సో లేదా ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకి, ఈ ఈ ఏరియాలో ఉన్న పరిస్థితులకి దీంట్లో టీచ్ చేసే, ఈ బుక్లో టీచ్ చేసే యునో ఆ సబ్జెక్టు వెల్ సూట్ అయి ఉండొచ్చు. లైక్ దిస్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ పర్పసెస్. దీనికి ఈ బుక్కే ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి పాలిటిక్స్ సంబంధించి అని ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉండి డిసైడ్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో మనం ఏమంటాం, మంత్రి అంటాం కదా. సో ఆ పర్సన్ డిసైడ్ చేస్తాడు, ఓకే ఈ బుక్స్ లైక్ పాలిటిక్స్ సంబంధించి వీ షుడ్ కలెక్ట్ లైక్ 10 బుక్స్ ఫ్రమ్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ లేదా వాట్ ఎవర్ ప్లేసెస్, అక్కడ నుంచి కలెక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి డిసైడ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఎకానమీకి సంబంధించి
ఈ టాప్ బుక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలని డిసైడ్ చేస్తారు. అలానే విలువ విద్యలు ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి కొన్ని, ఫైనాన్స్కి సంబంధించి కొన్ని. సో ఐఎమ్ లిమిటింగ్ దిస్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే ఈ 4-5ని నేను లిమిట్ చేస్తున్నాను. అలా ఒక మోడల్కి, సో మోడల్ ఏ ఏరియాలో ట్రైన్ చేయాలి, అసలు మోడల్ నేను ఎందుకు ట్రైన్ చేస్తున్నాను, ఏ ఏరియాలో ట్రైన్ చేయాలి, నాకు ఏమేమి కావాలి, ఏ సోర్సెస్తో నేను ట్రైన్ చేయాలి, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సోర్సెస్. యూనో సోర్సెస్ అంటే ఎలా ట్రైన్ చేయబడుతుంది ఈ మోడల్ అనేది, అంటే దేని బేస్ మీద ట్రైన్ అయింది అని సోర్సెస్. సో ఈ సోర్సెస్ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ సోర్సెస్ని ఐడెంటిఫైయింగ్ ది సోర్సెస్. ఇది ఫిల్ అయిన తర్వాత దెన్ దే విల్ ప్రిపేర్ ఏ ప్లాన్ టు ట్రైన్ ఏ మోడల్. ఒక మోడల్ని, ఒక నాలెడ్జ్ని ట్రైన్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తారు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, ఇది ఒక రోజులో అవుతుందా అండి? ఒక రాజుని తయారు చేయాలి. సో వీడి ఏజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ 12 ఇయర్స్ అనుకుందాం. సో 12 ఇయర్స్ నుంచి 18 ఇయర్స్ 20 ఇయర్స్ ఎప్పుడైనా వీడిని రాజుగా ప్రకటించవచ్చు. ప్రకటిస్తే అప్పుడు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద గోల్, ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రైనింగ్. ఈ ట్రైనింగ్, ఇది ట్రైనింగే కదా. ఈ రాజుకి ఒక్కొక్క స్కిల్ అనేది నేర్పించడం అనేది ట్రైనింగే. సో అప్పుడు డిసైడ్ అవుతారు ఎప్పటి వరకు ఈ మోడల్ రెడీ అవ్వాలి. ఇజ్ ఇట్ ఇన్ 1 ఇయర్, 2 ఇయర్, 10 ఇయర్స్? సో ఆ టైం బౌండ్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. ఆ టైం బౌండ్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుంది, సిమిలర్ సబ్జెక్ట్స్ ఒకసారి ట్రైన్ చేయడము, లేదా ఇది డిఫరెంట్ స్కిల్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలనుకుందాం. సో ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి, లేదంటే యూనో సమ్ ఐఓటీ ఇంటరాక్షన్ ఉంది, అంటే చేతులతో స్పృశిస్తే కానీ, లేదంటే ఇలా పట్టుకొని చూస్తే కానీ తెలీదు. ఇప్పుడు ఒక ఒక రాజుకి ఏ కత్తి ఎలా పనిచేస్తుందో తెలియాలనుకోండి, ప్రతి కత్తి అతను పట్టుకొని దాంతో ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటేనే కానీ దాని మీద కమాండ్ ఉండదు. సో అలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ అవసరం అవుతుంది. రీడింగ్, చదవడము, రాయడం ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వినొచ్చు, లేదంటే అవతల వాళ్ళు చెప్తే అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఇలాంటిది. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ సోర్సెస్లో ఉన్న వేరియేషన్ బట్టి ఈ ట్రైనింగ్ ఎలా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎంత స్పాన్లో చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే, దానికి ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్, అంటే ఎంత డ్యూరేషన్లో ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేయాలనేది ఇంకొక పర్పస్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఆ పర్పసే ఈ ట్రైనింగ్కి రోడ్ మ్యాప్ అవుతుంది. అంటే వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 1 ఇయర్ ఆర్ 2 ఇయర్స్ లేదా 3 ఇయర్స్ ఇలా. సో దాన్ని బట్టి మనకు రిసోర్సెస్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు మేబీ ఒక పర్సన్ టీచ్ చేయగలడు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ని అనుకుందాం. ఈ ఈ యువరాజుకి ఒక పర్సన్ టీచ్ చేయగలడు. సో అలా ఒక పర్సన్ టీచ్ చేసినప్పుడు హీ కెనాట్ టీచ్ ప్యారలల్లీ ఆల్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ ప్యారలల్గా ఈ 3 సబ్జెక్టులని టీచ్ చేయలేడు ఈ పర్సన్కి. ఇదే పర్సన్ టీచ్ చేస్తాడు, కానీ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ టీచ్ చేయొచ్చు. లేదు, నా పర్పస్ అలా కాదు, ఇతను జస్ట్ 3 ఇయర్స్లోనే 2 ఇయర్స్లో ట్రైన్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏంటి, 3 డిఫరెంట్ టీచర్స్ ఉంటారు. 3 డిఫరెంట్ టీచర్స్ 3 డిఫరెంట్ టైమ్ స్లాట్స్లో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి ట్రైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి ట్రైన్ చేస్తారు. అలానే సేమ్ ఆర్మరీ స్కిల్స్, లేదంటే ఫైనాన్స్, ఇలాంటి స్కిల్స్ ఉంటే వీటిని లైక్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాక్టీస్ ఎలా అయితే అనుకుంటామో మనము జనరల్గా, అలాంటివి ఇంకొక టైం స్లాట్లో ఇంకొక పీపుల్ ట్రైన్ చేస్తారు. సో కొన్నిసార్లు ఏంటి అంటే స్పీడ్ పెరగాలి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ట్రైన్ చేసే వాళ్ళు పెరగాలి, లేదంటే ట్రైన్ చేసే రిసోర్సెస్ పెరగాలి. పెరిగితే ఈ అనుకున్న టైంలో ఇతనికి ఈ స్కిల్స్ అన్నీ నేర్పించేస్తారు. సో వన్స్ ఇలా అన్ని ఫిల్ అయినాయి, ఈయన బ్రెయిన్, ఈయన నాలెడ్జ్ అంతా ఇలా ఫిల్ అయిపోయింది, దెన్ వీ కెన్ సే హీఈస్ రెడీ టు బికమ్ ఏ కింగ్. ఓకే, మళ్ళీ ఇలా అవ్వగానే అయిపోలేదు, అంటే ట్రైనింగ్ అయిపోగానే అయిపోలేదు, ఇతను కింగ్ అని చెప్పడానికి లేదు. దెన్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ టెక్నిక్. ఎండింగ్లో ఏముండాలండి, జడ్జిమెంట్ ఉండాలి, ఎవాల్యుయేషన్ ఉండాలి, ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ జడ్జిమెంట్ ఉండాలి. సో ఆ ఎవాల్యుయేషన్ జడ్జిమెంట్కి అగైన్ దెర్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ అసెట్స్ విచ్ విల్ ఎవాల్యుయేట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మోడల్. సో ఇప్పుడు చెప్పిన హోల్ స్టోరీలో
ఈ కింగ్ అని ఎవరైతే అన్నామో, కింగ్ అనేవాడేంటి ఒక మోడల్ అనుకోండి. అంటే వీడు ఈ నాలెడ్జ్ మొత్తం గెయిన్ చేసుకున్నాడు. ఎలా గెయిన్ చేసుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ ఇదే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటి అంటే వాడి చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు, లేదంటే ఆ రాజ్యంకి వాడు సర్వ్ చేయాల్సిన పర్పస్. అది ఒరిజినల్ పర్పస్. సో ఆ పర్పస్ని బేస్ చేసుకొని ఏ ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలో ఫస్ట్ డిసైడ్ చేశారు. ఈచ్ స్కిల్ ఎంత బాగా నేర్చుకోవాలో ఆ ఆ డొమైన్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చేశారంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఆ స్కిల్స్ మనం తీసుకొస్తే ఆ డొమైన్ ఎక్స్పర్టీ వస్తుంది అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఆ సోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి ఇతనికి ట్రైన్ చేస్తారు. ట్రైన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇలా ప్రతి సెక్టార్లో వీళ్ళు ఇక్కడున్న ఎక్స్పర్ట్స్ ఫైనెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకొచ్చి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ని ట్రైన్ చేస్తారు. ట్రైన్ చేస్తే హీ విల్ బికమ్ ఏ యునో హోల్ నాలెడ్జ్ పర్సన్ అవుతాడు. అంటే కంప్లీట్‌గా అతని కింగ్డమ్‌ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేలాగా తను తయారైపోతాడు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్, మెంటల్, పొలిటికల్, ఎకానమికల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఈ కింగ్ అనేవాడు రెడీ అయ్యిండు. సో ఇలా రెడీ అయ్యిండు. ఇతను రూల్ చేయొచ్చు అని చెప్పాలి అనంటే దాని ముందు ఏం చేస్తారు ఫైనల్‌గా ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తారు. అంటే జడ్జిమెంట్ ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది. ఆ జడ్జిమెంట్ స్టేజ్ చేసి ఇవన్నీ బెంచ్ మార్క్స్ ఇతను క్వాలిఫై అయ్యాడు. అంటే బెటర్ డెసిజన్ తీసుకోగలుగుతున్నాడు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇస్తే బెటర్ డెసిజన్ ఫైనాన్షియల్‌గా ఇలాంటి క్రైసిస్ వస్తే బెటర్ డెసిజన్ తీసుకోగలుగుతున్నారు. ఇలా సపోజ్ ఒక అటాక్ జరిగితే ఏం చేస్తావంటే, అటాక్ జరిగితే ఇలా చేస్తా అని చెప్తాడతను. చెప్తే దట్ ఈస్ గుడ్. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ టెక్నిక్. సో నీకు అది కూడా వచ్చేసింది. ఇలాంటివన్నీ అయిన తర్వాత ఇతను హీ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ పర్సన్. హీ కెన్ రూల్ దట్ పర్టికులర్ కింగ్డమ్. సో ఈ కేసులో ఇక్కడ కింగ్ అని ఎవరైతే అన్నామో దట్ ఈస్ ఏ మోడల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీపీటీ అనుకోండి, లేదా క్లాడ్ అనుకోండి, అలాంటిది ఏదో ఒక మోడల్ అనుకోండి. GPT-2 ఆర్ GPT-3, 3.5 ఇలాంటి ఏదో ఒక మోడల్ అనుకోండి. ఇలా ఈ ఒక మోడల్ని ట్రైన్ చేయడానికి ఇలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కోప్ డిసైడ్ చేస్తారు, పర్పస్ డిసైడ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత సోర్సెస్ డిసైడ్ చేస్తారు. సోర్సెస్ డిసైడ్ చేసి దాంట్లో ఫైనెస్ట్ స్కిల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రియల్ వరల్డ్లో చెప్పాలంటే వికీపీడియా ఉంది. వికీపీడియాలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని డొమైన్స్కి సంబంధించిన డేటా, పబ్లిక్ డేటా వికీపీడియాలో పెట్టింది అనుకున్నాం. ఫేమస్ పీపుల్ది, ఫేమస్ ప్లేసెస్ది, కంట్రీస్లో యునో ఎంత జనాభా ఉంది, ఎన్ని సిటీస్ ఉన్నాయి, క్యాపిటల్ ఏంటి, ఇలా రకరకాలుగా అదొక నాలెడ్జ్ సోర్స్ వికీపీడియా అనేది. అలానే వికీమీడియా ఉండొచ్చు. అలానే మేజర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఉండొచ్చు. లైక్ ది హిందూ ఉండొచ్చు, ఇండియన్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు. అలాంటి న్యూస్ ఏజెన్సీస్ యొక్క పేపర్స్ ఆర్కైవ్స్ అయి ఉండొచ్చు. అలానే బీబీసీ న్యూస్ పేపర్స్ లేదా న్యూస్ ఛానల్ ఫీడ్స్ అయి ఉండొచ్చు. అలానే సో సైన్స్లో లైక్ ఏదైనా ఆల్రెడీ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ సైన్స్ పేపర్స్ ఇలాంటివి అయి ఉండొచ్చు. బుక్స్లో ఏవైనా టాప్ సెల్లింగ్ బుక్స్ లేదా టాప్ ఆర్కైవల్ బుక్స్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ స్కోప్ డిసైడ్ చేసి మోడల్కి ఏం ట్రైన్ చేయాలి, వీటి పర్పస్ ఏంటనేది డిసైడ్ చేసి అప్పుడు ఈ మోడల్కి ఇవన్నీ ఇచ్చేసి ట్రైన్ చేస్తారు. సో ట్రైన్ చేశాక ఫైనల్గా మోడల్ని పబ్లిక్లోకి తెచ్చేటప్పుడు మోడల్ బెంచ్ మార్క్ టెస్టింగ్ అంటారు. అంటే ఈ మోడల్ యొక్క కెపాసిటీ ఏంటి, అసలు ఏమేం చేయగలదు. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ బెంచ్ మార్కింగ్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ మోడల్ ఏం చేయగలదు అంటే బెటర్ ఆన్సర్ చేయగలదు, లేదా మీరు ఏదన్నా ఒక బుక్ ఇచ్చి లేదంటే ఒక 10 పేజెస్ టెక్స్ట్ ఇచ్చి దాన్ని సమ్మరీ చేయమంటే చేయగలదు. ఒక సాంగ్ రాయగలదు, ఒక పోయట్రీ రాయగలదు. అలానే ఇలా దెర్ ఆర్ మెనీ ఫీచర్స్. ఏవైనా అలాంటి ఫీచర్స్ దేని మీద ఇది డేటా సోర్సెస్ ఏ సోర్సెస్తో ట్రైన్ అయిందో బేస్డ్ ఆన్ ది సోర్సెస్ దిస్ మోడల్ విల్ డిఫైన్ బిఫోర్ రిలీజింగ్. దే విల్ డిఫైన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది మోడల్. అంటే ఈ మోడల్ ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనేది. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ యూ కాంటెక్స్ట్ హౌ మోడల్ ట్రైన్స్. అంటే ఒక మోడల్ ఎలా ట్రైన్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఇది రీజన్ మీకు నేను. అంటే మీకు ఈ ప్రాసెస్ అంతా తెలిస్తే తప్ప
మోడల్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి, ఏ మోడల్ వాడితే ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనేది మీకు సింగిల్ షాట్లో అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. అలానే దీనికంటే ముందు చెప్పినట్టు బిగినింగ్లో చెప్పినట్లు కాంటెక్స్ట్, ఇవన్నీ ఏంటి, దీంట్లో ఏదైనా పర్పస్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఆ పర్పస్ సర్వ్ చేయాలంటే ఎంత కాంటెక్స్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎట్ ఏ టైము ఎంతమందిని వీడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసు చూసుకుందాం, కింగ్ కేసు చూసుకుందాం. ఎట్ ఏ టైం ఎంతమందిని హ్యాండిల్ చేయగలడు, కుడ్ he హ్యాండిల్ 10 పీపుల్, 100 పీపుల్, 1000 పీపుల్? బాహుబలి లాంటి పెద్ద యుద్ధం సీన్ వస్తే హ్యాండిల్ చేయగలడా? సో ఇలాంటివన్నీ బెంచ్ మార్క్ టెస్టింగ్లో తెలిసిపోతాయి. అప్పుడు అది ఫీచర్ అవుతుంది. సో ఈ ఈ కింగ్ అనేవాడు ఇంత హ్యాండిల్ చేయగలడు, ఇంత ఇన్ఫర్మేషను, నువ్వు ఈ సెక్టార్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా చెప్పగలడు, నువ్వు ఎట్ ఏ టైమ్ లైక్ ఒక 10 పీపుల్ 10 డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినా కూడా తను అర్థం చేసుకొని 10 పీపుల్కి ఆన్సర్ చేయగలడు. ఇలాంటివన్నీ ఫీచర్స్ అవుతాయి. ఇలాంటివన్నీ సోర్సెస్ ఆఫ్ మోడల్ నాలెడ్జ్ బేస్ అవుతుంది. సో ఈ మోడల్ ఇచ్చే అవుట్పుట్ దీని బేస్ మీద డిసైడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ బిహైండ్ ఈచ్ LLM ట్రైనింగ్. అది మీకు ఓన్లీ నేను ఐ హ్యావెంట్ గివెన్ ఎనీ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్. అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ నేను ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. క్వాంటైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటి, ట్రైనింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాజిక్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎన్కోడర్ డికోడర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ యాజ్ ఏ యూటిలైజేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో యూ నెవర్ నీడ్. ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదు యూటిలైజేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో. బట్ యూ నీడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఏ మోడల్, హౌ ఈచ్ మోడల్ విల్ వర్క్ ఫర్ యువర్ పర్పస్. మీ యూస్ కేస్కి ఆ మోడల్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని తెలుసుకోవడానికి యూ నీడ్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్, దిస్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బేసిక్ టెక్నికాలిటీ బిహైండ్ ది మోడల్ డెవలప్మెంట్. సో ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అబౌట్ దిస్? ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్లలో ఏదన్నా అయి ఉండొచ్చు. ఎంబెడ్డింగ్ మోడల్స్ కానీ, లేదంటే ఫౌండేషన్ మోడల్స్ కానీ, లేదంటే ఒక మోడల్ ట్రైనింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, మోడల్ ట్రైన్ అయిన తర్వాత వెన్ వి సే పర్ఫెక్ట్. శేఖర్, ఈ మోడల్స్ టెస్టింగ్ నార్మల్ గా ఎలా జరుగుతుంది జనరల్ గా, అంటే ఎవరు చేస్తారు? పర్ఫెక్ట్. ఎనీవన్ హ్యావ్ సేమ్ క్వశ్చన్? సో యా, టు దట్ క్వశ్చన్, మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ ఫస్ట్ మోడల్ అనుకుందాం. సపోజ్ GPT-1 అనుకుందాం. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఆర్ గూగుల్లో ఓ మోడల్ మీరు గమనిస్తే అప్పుడు బర్ట్ అనే ఓ మోడల్ వచ్చింది కదా, ఫస్ట్ మోడల్ గూగుల్లో. సో అలాంటి మోడల్కి మనం ఈరోజు మోడల్కి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. బట్ వెరీ ఫస్ట్ మోడల్కి ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఉంటారు అంటే మనకు కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టెక్నిక్ వచ్చేసి మనమే డిఫైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ పెట్టుకుంటాం. ఎక్సెల్ షీట్ పెట్టుకొని ఏంటి, మనకు తెలుసు ఆన్సర్ ఏమని, సపోజ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం. మనకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది ఏం చెప్తుంది అనేది చూస్తాం. సో అలా ఈ ఏవైతే సోర్సెస్, ఈ స్కిల్స్ మనం డిఫైన్ చేశామో బేసిక్గా స్కిల్స్, ఆ స్కిల్స్ బేస్ చేసుకొని ఇది ఆన్సర్ చేస్తుందా లేదా, మోడల్ ప్రాపర్గా ఆన్సర్ ఇస్తుందా లేదా అనేది ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ చెక్ లిస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. సో క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ మాన్యువల్గా మనం క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆన్సర్ వస్తే వీటన్నిటిని చెక్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ లైక్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు GPT 3.5 పోయి 4 అయింది అనుకుందాం, లేదా 4 పోయి 4.1. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ఇలాంటి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏవైతే ఉండనో, లేదంటే అన్ని ఏరియాలలో కొన్ని స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తే ఓకే, హీ డెఫినెట్లీ నో అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు. సో అలాంటివన్నీ మనం అవుట్లైన్ చేసి నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తాం, ఇదే దాన్ని ఆటోమేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్ట్రాటజీ.
ఆఫ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఎ మోడల్. మరి ఇప్పుడు మనం అన్నాం మోడల్కి ఏమో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఒక 3-4 స్కిల్స్ అని చెప్పాను. ఈచ్ స్కిల్లో ఇలా సోర్సెస్ సపోజ్ 10 సోర్సెస్ అని చెప్పాను. బట్ రియల్ వరల్డ్‌లో మోడల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటది? ఈ సోర్సెస్ ఒక్క పర్టిక్యులర్ ఏరియా అంటే సైన్స్, సోషల్, ఇంగ్లీషు లాంగ్వేజ్, ఇలాంటి రకరకాల స్పేస్ టెక్నాలజీ, కోడింగ్ టెక్నాలజీ, సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మళ్ళీ రకరకాల సాఫ్ట్‌వేర్‌లు ఇవన్నీ ఒక మోడల్ నేర్చుకోగలదు. సో, ఒక మోడల్ అవన్నీ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎన్ని సోర్సెస్ ఉంటాయి. సో, అన్ని సోర్సెస్‌ని టెస్ట్ చేయాలి అనంటే అక్కడ టెస్ట్ చేసే పర్సన్ గూడా ఇంతకంటే గ్రేటర్ నాలెడ్జ్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. కాబట్టి ఈరోజు వి హావ్ అదర్ మోడల్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను జీపీటీ 3.5ని టెస్ట్ చేయాలనుకున్నాను. సో, సిమిలర్ ఎఫర్ట్‌తోని క్లాడ్ ఒక ఒక మోడల్ డెవలప్ చేశారు. మేబీ లిటిల్ లెస్ ఆర్ మోర్ వాటెవర్, ఎనక ముందు ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ అసెస్ చేయాలంటే ఇంకొక పర్సన్ సేమ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. జనరల్‌గా అసెస్ చేయలేము. అంటే స్పెసిఫిక్‌గా అసెస్ చేయాలంటే సేమ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న ఇంకొక పర్సన్ ఉండాలి. సో, అలాంటి టెక్నిక్ ఒకటి వాడుతున్నారు ఇప్పుడు. సో, అలా ఒక 3-4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో, ఈ ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్‌లో ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా! బెంచ్ మార్కింగ్ అనేది ఒకటుంటది. సో, ఆ రిజల్ట్స్‌ని పబ్లిష్ చేస్తారు. ఏమని అంటే, మేము ఇగో ఇవి టెస్ట్ చేశాము. వీటిలో వచ్చిన రిజల్ట్స్ బట్టి ఈ మోడల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇలా ఉంది. ఆహ్, ఎవాల్యుయేషన్. అండ్ కొన్ని ప్రైవేటు అంటే ఎవరైతే మోడల్ బిల్డ్ చేస్తారో మనం ఎలా అయితే కంపెనీలలో కంపెనీ ఇంటర్నల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇంటర్నల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. అలానే ప్రాజెక్ట్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వి విల్ సెండ్ అవర్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ టు థర్డ్ పార్టీ టెస్టింగ్ కంపెనీస్‌కి పంపిస్తాం. సో, అప్పుడు థర్డ్ పార్టీ టెస్టింగ్ కంపెనీ ఏం చేస్తది? దే వుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్టాండర్డ్స్ టెస్ట్ చేయడానికి. సో, వాళ్ళేం చేస్తారంటే అవన్నీ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు అగైన్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఇలా రకరకాల టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి అప్లై చేయొచ్చు. ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఇన్ ద లూప్, అంటే హ్యూమన్ బేస్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతది. అన్ని ఆన్సర్‌లు కరెక్ట్ చేస్తుందా లేదా? ఎంత అక్యురేట్‌గా చేస్తుంది? ఎక్కడైనా హల్యూజినేషన్ ఉందా ఏంటి? ఇలాంటివన్నీ బేస్ చేసుకొని ఉంటాయన్నట్లు. ఇంకా మీకు నేను ఇది ఎక్స్‌పాండ్ జేయాలి. ఈ టాపిక్ ఏంటంటే ఎలా ఎక్స్‌పాండ్ జేయాలంటే ఒక ఒక చిన్న కన్‌క్లూజన్ జెప్పి మీకిక్కడ నేను ఎండ్ చేస్తానిది. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో, ఇప్పటివరకు నేనన్నాను ఒక రాజు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, లేదా ఒక బీబీసీ వాడి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సో, ట్రైనింగ్ అనేది ఇలా ఇన్ని రోజులు టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఇవన్నీ స్పెండ్ చేస్తే సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు ద పాయింట్ శివ, ఇది అర్థమైంది గదా నీకు ఎవాల్యుయేషన్ ఎట్లా చేస్తామనేది? యెస్. యెస్ అన్న. సో, 3-4 టెక్నిక్స్. ఆహ్, ఇ ఇది ఎంతైనా పెంచుకోవచ్చు వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి. అంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి అనుకునే దాన్ని బట్టి మోడల్ ఎవల్యూషన్ అనేది పెంచుకోవచ్చు. పబ్లిక్‌గా రిలీజ్ చేసేటప్పుడు చాలా బెంచ్ మార్క్స్ టెస్టింగ్స్ చేయాల్సుంటది. బట్ పర్సనల్‌గా ఇప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్‌కి మనం మోడల్ బిల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అప్ టు అస్. మన పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది అంటే వి కెన్ లిమిట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఫర్ సర్టెన్ స్టేజ్. అక్కడి నుంచి మనం వదిలేసేయొచ్చు. అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు మేము కొన్ని సొల్యూషన్స్ బిల్డ్ చేశాము. వాటిలో ఏంటి హ్యూమన్ బేస్డ్ టెస్టింగ్‌తోనే మేము ఆర్ ఫైన్ అని కన్క్లూడ్ చేసుకున్నాం. మేము ర్యాగ్ బిల్డ్ చేసుకున్నాం ఒక 2-3 అప్లికేషన్స్‌కి. సో, వాటికేంటంటే మేము ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన ఆన్సర్సు, మేము కావాల్సిన యూజ్ కేసెస్ అన్నీ అది ప్రాపర్‌గా ఆన్సర్ చేస్తుంది. దెన్ వి ఆర్ డన్. సో, అలా అన్నట్లు. ఆహ్, యాహ్! అట్లా పబ్లిక్ మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు జీపీటీ గాని, క్లాడ్ గాని ఇలాంటి వాళ్ళు పబ్లిక్‌గా సబ్స్క్రిప్షన్ కోసము ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు వాళ్ళేంటంటే లాట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ దే హావ్ టు సపోర్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్. ఎందుకంటే పబ్లిక్‌కి ప్రూవ్ చేయాలి. మేమింత సెక్యూరు. మా మోడల్ ఆన్సర్ చేస్తే ఇంత పర్ఫెక్ట్‌గా చేస్తదని చెప్పేసి చేయాలి కాబట్టి దే విల్ అండర్‌గో లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్. ఓకే. నౌ యాహ్!
Yeah, I will conclude with one concept. I will conclude this topic today. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను రకరకాల సోర్సెస్ నుంచి రకరకాల స్కిల్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ అది దట్ కుడ్ బి 1 year 2 year 10 years వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మన స్కోప్ని బట్టి అంత టైం పెట్టి మనం ఈ నాలెడ్జ్ అంతా ట్రైన్ చేసాం ఒక పర్సన్కి అనుకోండి. పర్సన్ అనుకుంటే పర్సన్ నాలెడ్జ్ అనుకోండి. సో దట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ కాల్డ్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఇన్ అవర్ టర్మ్స్. ఓకే, మనం హార్డ్వేర్కి లేదా సాఫ్ట్వేర్కి మనిషి అన్నట్టుగా చెప్పలేము కాబట్టి ఐఎమ్ కోరిలేటింగ్ ఇట్ విత్ ఎ పర్సన్ అండ్ పర్పస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదంతా చేసి మనం చేసాము. సో ఇది ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ 1640లో ఇది జరిగింది అనుకుందాం. అంటే ఇలాంటివన్నీ జరిగి ఈ రాజు చాలా బాగా ట్రైన్ అయ్యాడు. బట్ ఒక 20 years తర్వాత దేర్ మే బి లాట్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. అంటే ఈ దేశంలో ఎక్కడో ఎవడో ఏదో కొత్త టెక్నిక్ కనుక్కోవచ్చు, ఎక్కడో ఏదో కొత్త రకమైన దొంగతనాలు అలాంటివి జరగవచ్చు, ఇంకెక్కడో ఏదో క్రైమ్స్ జరగవచ్చు, ఇంకెక్కడో ఏదో జరగవచ్చు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ రాజుకి మే ఆర్ మే నాట్ బి అప్డేటెడ్. సో ఈ రాజుకి ఇవన్నీ తెలియకపోవచ్చు. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ లేదా ఇది ఒక కేస్. రెండో కేసు ఏంటి అంటే ఈయన 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 రాజ్యంలో ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మేబీ హీ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. బట్ వాట్ ఇఫ్ సమ్వేర్ ఎక్కడో యూరోపియన్ కంట్రీలో ఉన్న ఒక ఒక రాజు అనుకోండి, సపోజ్ ఎవడు నెపోలియన్ అనుకోండి. సో హీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఏరియా. సో ఇతని ఏరియాలో ఉన్న నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ ఇలాంటి సేమ్ స్కిల్స్ సేమ్ ఇవన్నీ ఇతనికి ఇక్కడ ఉంటాయి. బట్ ఈ పర్సన్కి ఇక్కడున్న పరిస్థితులు తెలియకపోవచ్చు, ఇక్కడున్న పర్సన్కి ఇక్కడున్న పరిస్థితులు తెలియకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఒక లిమిటేషన్. అంటే ఈ పర్సన్కి ఉన్న నాలెడ్జ్ ఎక్స్పాన్షన్కి ఇది ఒక లిమిటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఒక టెక్నిక్ అనుకుందాం. ఇక్కడ వీళ్ళు డైలీ సపోజ్ ఇప్పుడు చైనా లేదంటే ఇలాంటిది ఉంది, వాళ్ళ ఫుడ్ సో కప్పలు పాములు తింటున్నారు అనుకోండి. సో ఈ పర్సన్ ఏమనుకుంటాడు, విచ్ ఈజ్ అఫెన్స్ అనుకుంటాడు. అంటే అసలు అసలు ఏంటి అలా తినడం ఏంటి ఒక పర్సను అలా అని అనుకుంటాడు. లేదంటే యూనో చైనాలో పాలసీ ఉందనుకుందాం, సపోజ్ 1 child పాలసీ ఉందనుకుందాం, లేదంటే ఇంకోటి ఇంకేదో పాలసీ ఉందనుకుందాం. అంటే 60 yearsకి పెన్షన్ వస్తుంది, లేదా ఓన్లీ 80 yearsకి పెన్షన్ వస్తుంది అలా అనుకుందాం. లేదంటే జనాభా తగ్గించడం కోసం ఆఫ్టర్ సర్టెన్ ఏజ్ వాళ్ళని ఫోర్స్ఫుల్గా వాళ్ళ లైఫ్ ఎండ్ చేయాలనే పాలసీ అనుకుందాం. సో ఈ పాలసీస్ ఈ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ ఏమవుతుంది ఈ కేసులో ఈయనకి తెలియదు ఇవన్నీ. ఓకే, తెలియనప్పుడు కొన్ని అలా ఉంటాయి. కొన్ని ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఎలా వేయాలి అంటే వీళ్ళకి ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది. సో ఈయన నేర్చుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఒక టెక్నిక్, ఈయనకు ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది. లేదా ఈ ఈ ఈ ప్లేస్లో అసలు ఈయనకి అలాంటి ఒక యాక్టివిటీ చేయాలి అనే విషయమే తెలియదు ఈయనకి. అంటే ఇలా ఇలా ఒకటి రెసిపీ ఉంటుంది, దాన్ని ఇలా చేయాలి అనే విషయం ఈయనకు తెలీదు ఇక్కడున్న ఆయనకి. సో అప్పుడు ఒక కేసు ఏంటి, కొన్ని విషయాలు మొత్తానికి తెలియకపోవచ్చు, కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం, మీరు గమనిస్తే మనకు ఒక రెండు కర్రీస్ చేయడం తెలుసు అనుకోండి, మూడో కర్రీ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ 2 కర్రీస్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించి సేమ్ పోపు వేయడం, సేమ్ అది చేయడం, ఇలాంటివి ఏదో చేసేసి చేయాలని అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవర్ హెల్యూజినేషన్. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది కూడా అంతే అని చెప్పేసి మనమే డిసైడ్ అయిపోయి దాన్ని కాన్ఫిడెంట్గా చేసేస్తాం. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కాల్డ్ హెల్యూజినేషన్. అంటే మనం ఊహించుకుంటాం ఇది కూడా కరెక్టే, నేను చేస్తున్నది కరెక్టే, నేను చెప్పేది కరెక్టే, నేను అనుకునేది కరెక్టే అని చెప్పేసి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైం. అంటే ఒకటేంటి కట్ ఆఫ్ డేటు, రెండోది డొమైన్. అంటే ఇతనికి తెలియని ఏరియాలో కూడా కొన్నిసార్లు ఆన్సర్ చేస్తాడు కాన్ఫిడెంట్గా. అలానే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కొన్ని సిమిలారిటీ బేస్ చేసుకొని కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ చేస్తాడు. అంటే ఒక 10 డిసీజ్ అతనికి చేయడం తెలిసినప్పుడు 11th కూడా నాకు తెలుసు అన్నట్టు చెప్పేస్తాడు. అంటే రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పడము, లేదంటే తెలుసు అని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పడము, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వినేవాళ్ళు డిసీవ్ అవుతారు, అంటే మిస్లీడ్ అవుతారు వినేవాళ్ళు. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ బీబీసీ సేమ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసి బీబీసీకి అడుగుతున్నాను. నేనేమన్నాను 1947లో ఏమైందని అడిగాను అనుకో,
ఈ మోడల్ 1945 వరకు ట్రైన్ అయింది. అప్పుడు ఏమంటుంది మోడల్? ఏమవుతుంది? 1945లో ఏమైందో 1947లో అదే అయిందని అంటుంది. అంటే మోడల్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ 10 ఇయర్స్‌లో, 100 ఇయర్స్‌లో ఏం జరగలేదు. వీడెందుకు స్పెసిఫిక్‌గా అడుగుతున్నాడు? 1945లో ఏం గానప్పుడు, 1946లో ఏం గానప్పుడు, 1947లో ఏమైతదని మోడల్ అనుకుంటది. అనుకోని 1947లో ఏమైందంటే, ఏమైంది? ఏం కాలేదంటది. లేదంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక పండగ ఏదో జరిగిందనుకుందాం ఆగస్ట్‌లో. సో, ఏమైంది? అదే దసరా అయింది అని అంటదన్నట్టు. కాన్ఫిడెంట్‌గా. సో, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ నాలెడ్జ్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ ఎ మోడల్. సో, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓవర్ ఎ పీరియడ్. సో, అప్పుడే మనకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వస్తది. సో, హౌ మెనీ వేస్ వి కెన్ ఎక్స్‌పాండ్ మోడల్ నాలెడ్జ్. సో, అది మనకు నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్. అంటే ఇలా లిమిట్ అయిన నాలెడ్జ్‌ని అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 3.5ని వాడాలని మనం డిసైడ్ అయ్యాం మన కంపెనీలో ఒక పర్పస్‌కి. లేదా మనం చేసే పర్పస్‌కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆర్టికల్ రాయాలనుకున్నారు. లేదంటే ఒక బుక్ రాయాలనుకుంటున్నారు. అప్పుడు మీరు ఈ 3.5 మోడల్‌ని మీరు దాన్ని సపోర్ట్ అసిస్టెంట్‌గా మీరు పెట్టుకొని మీరు ఒక బుక్ రాస్తున్నారనుకోండి. అప్పుడు మీకు ఏదైనా క్వెషన్ వస్తే మీకు ఏదైనా ఇది వచ్చినప్పుడు అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు అది చెప్తది ఆన్సర్. చెప్తే దాన్ని మీరు కన్సిడర్ చేసి బుక్ రాసేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్‌లో ఏమైతదంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ 3.5 మోడల్ డిసెంబర్ 2024 వరకు ట్రైన్ చేసి లాంచ్ చేశారు దాన్ని. సో, ఇప్పుడు దానికి ట్రంప్ జనవరిలో ఎలక్ట్ అయ్యాడనుకోండి. ఆ మోడల్‌కి తెలీదు ట్రంప్ ఎలక్ట్ అయింది. సో, అలానే ఎక్కడో ఒక, ఒక పెద్ద డిజాస్టర్ జరిగిందనుకుందాం. ఎక్కడో సౌత్ ఆఫ్రికాలోనో ఎక్కడో ఒక డిజాస్టర్ జరిగింది. ఎప్పుడు? ఫిబ్రవరిలో డిజాస్టర్ జరిగింది. ఈ మోడల్‌కి ఏంది? ఆ డిజాస్టర్ గురించి అడిగావనుకో, సో, ఆ మోడల్ చెప్పలేదు. లేదా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఇస్తది కాన్ఫిడెంట్‌గా. సో, అలా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హల్యూసినేషన్. లేదు అసలు చెప్పలేకపోతే దట్ ఈస్ వాట్ లిమిటేషన్. సో, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఒస్తాయి మోడల్‌కి. సో, అలాంటప్పుడే మనము ఆ మోడల్‌ని మనం వాడుకోలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామాటికల్ వేలో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. సపోజ్ గోలాంగ్ అనేది లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. సో, అప్పటి వరకు ఈ మోడల్ ట్రైన్ చేసినప్పటికీ పైథాన్ వరకే ఉన్నాయనుకుందాం. లాంగ్వేజ్ సి++ ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. అప్ టు పైథాన్ వరకే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గురించి మీరు అడిగితే ఐదర్ తెలీదని చెప్తది. లేదంటే గో గూడా ఏదో ఒకటి ప్రెజ్యూమ్ చేసుకొని దాని అజంప్షన్ ప్రకారం ఇచ్చేస్తది మీకు. సింటాక్స్ అది ఇది ఇలా ఉంటదని. అంటే ఇప్పటివరకు నేను చూసిన 10 డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇట్లానే ఉన్నాయి. ఇదే స్ట్రక్చర్‌లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది గూడా అట్లనే ఉండొచ్చు అని ఆన్సర్ చేస్తది. సో, ఈ టైంలో యూజర్ ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ అనే దాన్ని బట్టి అక్కడ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతది. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతది? ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లాకి అప్లై చేశామనుకోండి. లాలో ఏవో కొన్ని క్లాజెస్ ఉంటాయి. ఈచ్ లా ఒక పాయింట్ చెప్తది. ఇప్పుడు మనం వెళ్లి కంప్లీట్‌గా దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం వెళ్లి ఒక క్వెషన్ అడిగాం. ఇప్పుడు నేను ఇలాంటి సపోజ్ ఏదో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రోడ్ ఎక్స్‌పాన్షన్ కింద నా ఇల్లు కట్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను గవర్నమెంట్ మీద కేస్ ఫైల్ చేయొచ్చా అని అడుగుతావు. సో, అదేం చేస్తది? ఎందుకు ఫైల్ చేయొద్దు? బ్రహ్మాండంగా ఫైల్ చేయొచ్చు. చేసేయి అన్నాను. సో, ఇప్పుడు నువ్వు 100% దాన్ని బిలీవ్ జేసినావనుకో, దాని ఆన్సర్‌ని నువ్వు 100% బిలీవ్ చేస్తే ఏమైతది నీకు? టైము, మనీ, ఫేము మేబీ కొన్నిసార్లు యూ మే ఫేస్ అడిషనల్ కాన్సిక్వెన్సెస్. బికాజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అగైన్స్ట్ గవర్నమెంట్. అలాంటిది అయ్యుండొచ్చు. అవ్వచ్చు. సో, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఒస్తాయన్నట్లు. అందుకనే వి షుడ్ నో. మనం ఒక మోడల్‌ని వాడే ముందు ఏదైనా పర్పస్‌కి మీరు టెస్టింగ్‌కి వాడుతున్నారా? అంటే టెస్టింగ్ సినారియోలో వాడుతున్నారా? కోడ్ జనరేషన్ సినారియోలో వాడుతున్నారా? లేదంటే మీరు ఇలాంటి ఏదైనా స్పెసిఫిక్ డొమైన్ సినారియోస్‌లో వాడాలి. లీగల్‌గా గాని, హాస్పిటల్‌లో గాని, రీసెర్చ్ స్పెసిఫిక్ గాని, కోడ్ జనరేషన్ గాని ఇలాంటప్పుడు వాడుతున్నారా? అనే దాన్ని బట్టి మీరు ఆ మోడల్‌ని పిక్ జేసుకోవాలా? వద్దా? అనేది మీరు డిసైడ్ జేసుకోవాల్సి ఉంటదన్నట్లు. అందుకు ఇది ఇంపార్టెన్స్. అంటే మోడల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడము. మోడల్ ఎలా ట్రైన్ అయింది? ఎక్కడి వరకు ట్రైన్ అయింది? మోడల్ లాస్ట్ లాంచ్ చేసిన డేట్ ఏంది? మోడల్ కట్ ఆఫ్ డేట్ అంటారు దాన్ని. కట్ ఆఫ్ డేట్ ఏంది? దాని సైజ్ ఎంత? మోడల్ సైజ్ ఎంత? ఎన్ని బిలియన్ పారామీటర్స్ సపోర్ట్ చేస్తది? కాంటెక్స్ట్ విండో ఎంత? దాని కే ఇన్‌పుట్, కే అవుట్‌పుట్ ఏంటి? ఇలాంటి రకరకాల టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రతి అంటే అట్‌లీస్ట్ మనం వాడే ముందు ఏ మోడల్ అయితే వాడుతున్నామో అనే దానికి
ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టుడేస్ కాన్సెప్ట్స్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? So if no one have questions, I would stop sharing this. తర్వాత ఏంటంటే మనము సో వీ కెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వుడ్ బి హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు మనం నాలెడ్జ్ లిమిటేషన్ చెప్పాము, అంటే ఎలా లిమిట్ అవుతుంది నాలెడ్జ్ అనేది చెప్పాము. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ లిమిటేషన్స్. సో మీకు ఈ ఈ రియల్ వరల్డ్ యూజ్ కేసెస్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ వాడి రకరకాల యూజ్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కస్టమర్ సపోర్ట్ ఉంది అనుకుందాం. మీకు ఇందాక చెప్పినట్లు ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది, నాలెడ్జ్ లిమిటేషన్ వల్ల ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక శాంసంగ్ టీవీ కొన్నారు ఒక దగ్గర అనుకుందాం. శాంసంగ్ టీవీ కొన్నారు. సో ఆ టీవీలో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. సో మీరు కస్టమర్ కేర్కి చేశారు. ఆ కస్టమర్ కేర్ ఏంది, చాట్ బోట్. అది ఒక పర్టికులర్ మోడల్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఆన్సర్ చేస్తుంది. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైంది, ఆ పర్టికులర్ మోడల్కి శాంసంగ్కి టీవీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ట్రైన్ అవ్వలేదు. అది జనరల్ ఉంది, అంటే మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది, బట్ ఆ శాంసంగ్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు. అప్పుడు మీకు ఎంతసేపు ఏం చెప్తుంది, ఎంతసేపు జనరల్ నాలెడ్జ్లో అటు ఇటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది తప్ప స్పెసిఫిక్గా పలానా దగ్గరికి వెళ్ళి పలానా సెట్టింగ్ క్లిక్ చేయి, దాని తర్వాత ఇది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నువ్వు రీసెట్ కొడితే నీకు సెట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి ఆన్సర్ చెప్పదు. అలాంటి రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. విల్ కమ్ టు నో. ఐ విల్ గివ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఈచ్. సో ఇలాంటి రకరకాల రియల్ వరల్డ్ యూజ్ కేసెస్ ఉంటాయి మోడల్స్తోని. కోడింగ్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్, పర్సనలైజేషన్, ట్యూటరింగ్, హెల్త్ కేర్, మెడికల్ సపోర్ట్, లీగల్ డాక్యుమెంట్ అనాలిసిస్, సెర్చ్ నాలెడ్జ్ అసిస్టెంట్స్, అంటే మీకు రీసెర్చ్లో అలాంటిది అనుకో. సో రిక్రూట్మెంట్ అండ్ హెచ్ఆర్ అప్లికేషన్స్, అంటే రెజ్యూమ్ స్క్రీనింగ్స్కి, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ జనరేషన్కి, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్కి, ఇలాంటి కేసెస్లో. ఫైనాన్స్ రిపోర్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టాక్స్లో కానీ రకరకాల ఉన్నప్పుడు పోర్ట్ఫోలియోస్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓ కంపెనీ స్టాక్స్ నేను కొనాలా వద్దా ఇలాంటి కేసులో. సో అప్పుడు మీకు బెస్ట్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. మీరు మీ ఓన్గా ఒక చాట్ బోర్డ్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు రకరకాల టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ వాడి, లేదా ఉన్నదాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, అంటే ఏ మోడల్ బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ఏరియాలో అని. అట్లానే ట్రాన్స్లేషన్స్, ఇలాంటి డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉండొచ్చు. సో అవి కొన్ని యూజ్ కేసెస్. సో నెక్స్ట్ ఇది మనం మేజర్గా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తాము. హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్ని, ఒక స్టాండర్డ్ మోడల్ని వాటి యొక్క నాలెడ్జ్ ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్. మనం ఇది తెలుసుకుంటే నెక్స్ట్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఎగ్జాక్ట్ యూటిలైజేషన్స్, పర్పస్, డిఫరెంట్ ప్రొవైడర్స్, ఆ ప్రొవైడర్స్ ఎవరి ఫోకస్ దేని మీద ఉంది, ఏ మోడల్స్ ఫోకస్ దేని మీద ఉంది అనేది మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకుంటాం. సో ఆల్మోస్ట్ మీకు ఈ వీక్ మొత్తం ఈ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్కే సరిపోతుంది మోడల్స్కి సంబంధించి. మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్, మోడల్ డెవలప్మెంట్, మోడల్ ఇది. బట్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ టెక్నికల్, ఇట్ ఈస్ హై లెవెల్ బేసిక్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే. ఓకే, సో ఇఫ్ నో వన్ హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్, సో ఐ విల్ వైండ్ అప్ దిస్ సెషన్. ఎవరైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి ఫర్ 1 minute. Shekhar, where can I get these recordings? రికార్డింగ్ నేను షేర్ చేస్తాను. ఇది చెప్పా కదా, నిన్నటిది లేదు రికార్డింగ్. ఫస్ట్ డే I want first class also. demo. Mondays Yeah, and first one. Tuesdays. I will share first one, no problem. Yeah. Okay. So rather sharing it through YouTube, I will share you this link, this cloud link. I will share it. Okay, Okay. right. And చార్య అన్న మీరు కూడా అడిగారు, నేను పంపిస్తాను. యాక్చువల్లీ కొంచెం బిజీ. Yeah, sure, Shekhar. నిన్నటిది నేను సమ్మరీ పంపిస్తా.
ఐ విల్ కీప్ ఓకే సార్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఛానల్లో ఉన్నారు కదా, వాట్సాప్ ఛానల్లో. ఉన్నారు నేను లేను శేఖర్, నేను లేను. సో వాట్సాప్ ఛానల్ నేను నటరాజ్ నేను షేర్ చేస్తున్నా, యూ ఓకే. జాయిన్ టు ద ఛానల్. దాంట్లో ఏం చేస్తా అంటే సమ్మరీ జస్ట్ హై లెవెల్ మీకు జస్ట్ రివిజన్ లాగా ఉంటుంది. సో అక్కడ విల్ డూ దట్.